ऋतु तुम्हें केते दूरे दिया है विदा ए अशांत जीवन को पाइना मु भल। नमस्कार दर्शक बंधु, आम गहन उपस्थित अच्छा ओडिशार जड़े परिचित लेखिका तथा कवि श्रीमती प्रमीलापति। आज जाऊँगी लाइफ हिस्ट्री अर्थात पिला दिन आज पर्यंत आसतु आज मुहर शुणा संपर्क रे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। राजश्री टीवी ओडिशा तरफ आपण को स्वागत। धन्यवाद। मैडम ये लाइफ हिस्ट्री प्रथम प्रश्न होची आपण को पिला दिन संपर्क रे किछि कहिबे, केमति पिला दिन कटिला, गाँ रे कटिला कि शहर रे कटिला, ये संपर्क रे कोन कहिबे? पिला दिन तो समस्त पई बहुत मूल्यवान, बहुत स्वप्न भरा। सेमति सेई भली मो पिला दिन भी अनेक स्वप्न रो समारोह थिला। अनेक दुष्टामी चपलामी रो जुआर भितरे पिला दिन कटिला। मो मोर जन्म केन्द्रापड़ा जिलार बालिया ग्राम तो मफसल ग्राम रे। एबे अवश्य से शहर होई गेलानी किंतु मो पिला बेले पूरा मफसल गाँ टे थिला। तो पिला दिनटा कटिथिला सतरे गाँ रे? हां, गाँ रे कटि नथिला जदियो मु सेठी जन्म होइथिली। किंतु मोर बापा जे सचिदानंद पति सी हमर ई कटक रो गवर्नमेंट प्रेस रे ते थिले सेक्शन अफसर। ताको ऑफिसर्स कॉलोनी रे क्वार्टर मिलथिला। मोर 5 भाई और आमे 3 भौणी थी। अच्छा, एबे भी आमे समस्त अछु जीवित अवस्था रे। सेते बापा तो रहउथिले गवर्नमेंट प्रेस रे सेक्शन अफसर थिले। से क्वार्टर पाई थिले। तने आमे समस्त बहु सहित आसी सेठी बापा के क्वार्टर रहउथिलु। तने मोर प्रथम पाठ पढ़ा आरंभ होइतला खाननगर स्कूल रे। और गाँ रे हमर बापा बड़ बापा और 2 जन पक्के थिले। जते समस्त जंगली बांटो दिने हे गले अलग अलग हे गले तते बहु सहित मु मोर सानो 2 भूमि और सानो 2 भाई पळिलु आ अन्य माने एठी बापा पाखे रहिते पाठ। तो तापरे मु पंचम श्रेणी मु गाँ स्कूल रे पढी। आ गाँ स्कूल तथा स्कूल संग माने एते भलो आ एते समाने आपणार आ समाने कर व्यवहार एते स्नेहपूर्ण एटा समस्त निश्चय अनुभव। तापरे मु सेठी आम गाँ रो बालिया हाई स्कूल रे मु पढी माटी जाय सेठी पाठ पढी। आ ततबेले केते आमे माने बौळ कोळे दे बौळ तुलसी आ एम सब संगात बसी कि आ एते खुशी बासी पुओ झियो भीतर भी हमर किछि ततबेले बाक्स विचार नथिला, फरक नथिला। एबे सब जंती पुओ झियो मान को भीतर अछि सेमति नथिला। आमे सांग होई खेलथु, माडगोळ भी होथु हाई स्कूल रे पढिया पर्यंत। से जीवनटा सतरे जमा भूली हेबनी। जो स्कूल जीवनटा केबे के भूली पाए। आ मैडम स्कूल तो एमती कटिला, पिला दिन एमती कटिथिला, आ कॉलेज जीवनटा केमती कोन हेतिला? आम गाँ पाख जो कॉलेज अछि केन्द्रापड़ा कॉलेज। अच्छा, आम घर पाखरु 4 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट कॉलेज केन्द्रापड़ा। सेठी एबे से तो ऑटोनोमस हे गेला। मु सेई कॉलेज रे पाठ पढु सेतेबेले किंतु कॉलेज जीवन को गला परे से टिके मापचुप चलन थिला। सेतेबेले वर्तमान जुग भली पिला मानकर मनोभाव नथिले भी तथापि स्कूल जीवन भली सेठी नथिला एते आनंद खुशी मिलामिशा हाँ नथिला। मु सेई कॉलेज रे पढिली। आ से कॉलेज पढिबार गोटे घटना आपन कहबी जेतेबेले आम घर पाखु जिबा कोले सेठी बस रे चली जीवो नचते रिक्शा करी गले कि अधिका पैसा तेणु आम घर पाखे जो बालिया स्टैंड अच्छी से बस चढ़ू नेक्स्ट गोटे स्टपेज पर कॉलेज। कि मो पकई थे भारी माने संस्कारी भारी से भितर थिला सब से कालर जो रक्षणशीलता भर्ती होता। आम जेहेतु मु ब्राह्मण घर से बेसी संस्कार भितर थिला। पकई जदि स्टाण्ड रे ठिया थे बालिया स्टाण्ड रे आम बस गुटा प्राय भिड़ हो जाए सी जमा चढ़िया देते ना अपेक्षा कर नेक्स्ट बस आसू रिक्शा करके जा एमती बेले क्लास मिस जाए। आम बहुत रागी एम सांग पिला पलाऊँ मत पकड़ तू जाना बस भिड़ बस रे जाना से दिन कथा आज दिन कथा भाविले बहुत हस लगे। एबे आम पिला माने जेमती स्कूल कॉलेज जाउछंती कि मैडम कोन पढुथिले आर्ट्स पढुथिले ना साइंस? नहीं मु आर्ट्स पढुथिले। आर्ट्स पढुथिले। अच्छा,
ମୁଁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରୁ ବିଏ ପାସ୍ କଲି। ହୁଁ। ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ହୁଁ। ଆଗେ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ତାପରେ ଚାକିରି ଜୀବନଟା କେମିତି ହେଲା? ଚାକିରି ତ ମୁଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଟି ସେତେବେଳେ ସିଟି ପାସ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚାକିରି। ହଁ। ମୋର ବି ସିଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ନା ଏମିତି ସିଟି ଏବେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି ସେମିତି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲୁ, ହୁଁ। ଆମର ମାର୍କ ସିଟ୍ ହେରିକା ଦାଖଲ କରୁଥିଲୁ। ହୁଁ। ତାପରେ ସେ DI ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କରି ସେଠିକାର DI ଯୋଉଠି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ, ହୁଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସିରିଏଲି ମାର୍କିଂ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କରିଥିଲେ? ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୁଁ ପାଇଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି। ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା 2-3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠି ମୋ ଚାକିରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଳିର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗିରିବନ୍ଧ ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ସେଠି ମୁଁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଘର ପାଖକୁ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟିଲା? ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚାକିରି। ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି, ମତେ ଦିନ ରାତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା, ଭୟ, ମୁଁ ସେସବୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କି ମୋ ଚାକିରି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ସେସବୁ ରଖିବି। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମିଶିଯାଏ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରି କିଏ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ଯାହାର ଘର, ଏଠିକି ଆସି ମତେ ବି ଦେଖା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ସାର୍ଥକତା ଆଉ ବଡ଼ ଉପହାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ତ ଗଲା ଚାକିରି ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ। ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି କଣ? ବାହାଘର କେମିତି ହେଲା? ସେ ସମୟରେ କେମିତି ବାହା ହେଲେ? ସେ ସମୟରେ କେମିତି କଟକଣା ଥିଲା, କାଇଦା କଟକଣା ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚଏସରେ ବାହାଘର ହଉଛି, ସେମିତି ନଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଉଠି ବୁଝୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ବିବାହ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ବାହାଘର ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୋପାଳ ସାରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କେମିତି କଣ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର, ବେତାର, ମଞ୍ଚ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା। ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ? ହଁ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଗୋପାଳ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଟିଭି ସିରିଏଲ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଟିଭି ନଥିଲା, ରେଡିଓରେ ବି ସେ ଅନେକ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହବ। ମାନେ ବାହାଘରଟା ବି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର, ଗୋକନ୍ୟା ଭୂମି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖା ଚାହାଁ ମାନେ କଣ, ସେ ଦୂରରୁ ହିଁ ମତେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଭଳି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନି। ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ହେରିକା ତୁ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା, ଏଇ ପଞ୍ଚମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେଜେମା ଥିଲେ, ସିଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ପୁରା ଯେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଟକରେ ଆମ କଟକରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, ସିଏ ଗଲା ମତେ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି କହିଲି ଏଇଆକୁ ତ ମୁଁ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ କରିନେବି ଆଉ ବୋହୂ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଯୋଗ ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇକି ବର୍ଷେ ରହିଲା ବାହାଘର, ହେଇପାରିଲାନି। ତା ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ତାପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆଉ। ବର୍ଷକ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା। ସେ ଯୋଉଦିନ ଗଲେ ସୁଟିଂ, ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର 20 ତାରିଖ ଥିଲା, 20/1/2021 ମସିହା। ସେଦିନ ସୁଟିଂ ଗଲାବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ତ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଚାରି ତମ ପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ, ସେ ଡେରି ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 9ଟା ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କାହିଁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି? ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବି। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହବ, ସୁଟିଂଟା ସରିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଟିକେ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ମେଜର ସିନ୍ଟା, ସେଇଟା ସରିଲେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ସିଏ 11:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଆସିଲେ।
ଆସିକିରି ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି, 3-4 ଥର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ଝାଡ଼ା ହେଲାନି। ଆଉ ସିଏ କିଛି ବି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂରେ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସିନ୍, ମାନେ ସେଇ ସିନ୍ଟା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଲାଗିଛି। ସେ ଆସି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଶୋଇଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତା ପରଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବୁ, କହିଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁକି ଜାଣିବି ଯେ ଏଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆମେ ନେଇଗଲୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ନେଇଗଲା ପରେ ତ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାଙ୍କର 80% ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଶେଷ ଅଭିନୟଟା ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଅକସ୍ମାତ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ। ହଁ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା? କ'ଣ ପିଲାପିଲି କୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଅ ଝିଅ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଶାଶୁ ଘରେ ମୋର ବଡ଼ ଯା, ଆହୁରି ସାନ ଯା 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ପିୟୁ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାବା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମିଶିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଶୁଘର ଧାରଣା ଥିଲା, ଇଏ ପାଠ ପଢିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ଇଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି କାମ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲି ଓଲଟା, ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ସେଠି ପତ୍ର ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରେ, ତାଙ୍କ ନଳା ସଫା କରିବି, ଓଳା ଓଳି, ବାସନ ମଜା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ ବି ଆସି ଦେଖିକି କହନ୍ତି ଏତେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଯାହା ହେରିକା ବି ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ବଡ଼ ଯା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆସିବ କାହାଠୁ ମାନିବନି, ଚାକିରି କରିବନି, ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢିଛି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେ ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଟିକେ ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି। ସୁଟିଂରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ, ମାନେ କୋଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ମୋର 3ଟି ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି କେତେ କି କ'ଣ କହନ୍ତି କି ମୋର 3 ଝିଅ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ସେ ବି ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ। ମଝିଆ ଝିଅ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ରହୁଛି, ସେ ବି PhD କରିଛି, BD ବି କରିଛି, PhD କରି ସେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି, ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେଠାରୁ? ବାହାଘର ପରେ, ନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ନା ସ୍କୁଲ ଜୀବନ? ମୋର ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପିଲାଦିନୁ ଯାତ୍ରା, ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଶୁଣେ, ଯାତ୍ରା ସବୁ ଆଗରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବେଶୀ ଥିଲା, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଦାସ, ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଲଗେଇକି ଶୁଣେ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି, ସେଇ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଆଶାଲତା ମିଶ୍ର ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ଦିଦି ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉର୍ମିଳା ଦିଦି ଜଣେ, ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ଦିଦି, ଏଇ 3 ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି ରିସେସ୍ ବେଳି ମୋତେ କହିବା ରମିଳା ଖାଇକି ଯିବୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଆଶା ଦିଦି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସିଏ ଆମର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଘୋଷିକି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଷି ନଥିଲି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖେଳ ନଥିଲା, ମୋତେ ବି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଭାରି ଅଭିମାନ ଆସିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଦିଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ବେଞ୍ଚ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ରିସେସ୍ରେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି। ସେଇଠି ବସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋର ଲେଖିଥିଲି, ମୋର ଯିଏ ବଉଳ ହବ, ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲା, କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ବସିକି, ସିଏ ନେଇକି ଦେଇଦେଲା ଦିଦିକି ଲେଖିବାକୁ। ତ ଦିଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଡାକିଲେ, ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଛ, ଆଉ ତମେ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଲେଖା ନ ଲେଖିକି ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ଲେଖ, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଲେଖ।
ତାପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଲି ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆପଣ ହଁ ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ମୋତେ ବାହା ହେଇସାରିଲି ଇଏ ମୋର 50ଟା ଗୀତ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରେଡ଼ିଓର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ମୋର 50ଟା ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଦେଖା ଦେଖି, ବେଶୀ କମେଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ନାଟକ ବି ଲେଖେ, ସିଏ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି 1999 ମସିହା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୀତ ଫିତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିଲା ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମୋ ନାଁଟା ତ କହୁଛି, ମୋତେ କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଲେଖିବା ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନଠାରୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାଏ ଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଅବସର ଜୀବନଟା ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। କାରଣ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଲେଖିକା, ଆପଣ ଅନୁଭବୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଲେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଅବସର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମନଟା ଭାରି ଛଟପଟ ଲାଗିଲା। ମୋର ଖାଲି ସ୍କୁଲ କଥା, ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ ବି ପଳେଇ ଯାଏ, ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛଟପଟ ଲାଗେ। ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ମୋର। ମୁଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିଲି, ଆମ ଦିଦିମାନେ ବସିକି ରିସେସରେ ସବୁ ଏକାଠି ବସି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ, ଜଳଖିଆ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମଜା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଏ, ସମସ୍ତେ ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ପଳେଇଲା ଦିନ ଆଉ ହସ ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ଆଉ ଏକାଠି ବସୁନୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର କାମ, ସେତେବେଳେ ଦି ଝିଅ ଆହୁରି ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ଲେଖା ଲେଖି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ହବି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଡ଼େ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଇ ବି ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ଆପଣ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, କି କୌଣସି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ଗାଁରେ ଧାନ କରିଥିବେ ମୂଲିଆ ଆମ ବିଲରୁ କି ମୁଗ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଚାଲି ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ମୋତେ ଦେଲ ମୁଁ କାଟିବି, ତମ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ତାପରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ନବୀ ଦେଖିଦିଏ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ଖାଇ ପିନ୍ଧିକି ରହିଛି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପଇସାଟିଏ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଏଇ ଭାବନା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥାଇ ବି ଆମେ ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆମେ ଦିଦିମାନେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ସାଇବାବା ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସାଇବାବା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସବୁ ଯୋଉ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ସେ 20-30 ବଢ଼େ। ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ରାତିରୁ ରୁଟି 20-22 ପଟ କରିଥିବି, 10-12ଟା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ବେଗ୍ ଧରିକି ଯିବି। ଯୋଉ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯିବି ସେଠି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଗାଈ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ରଖିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଜ ତୋରାଣି ରଖିବା ଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି 42 ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି, ଉତ୍କଳମଣି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ସେଇଠି ମୋତେ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ, ଆମେ ନେତାନଗର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଲୁଗାପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ସେଠିକି ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେ ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନେକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ କାମ କରି। ମୁଁ ଟିକେ ଏତିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ତ ତାର କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳାପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବଳକା ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ସତ୍ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ମାନବ ସେବା ହଉ କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା ହଉ, କିମ୍ବା ଯଦି
ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା କରି ଯଦି କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ମେସେଜ ସମାଜକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଶ୍ରୀ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।